नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन नाल आजाद उम्मीदवार वजों उत्तर प्रदेश तो राज सभा लई नामजदगी कागज दाखिल किए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बंदी सिंघां दी रिहाई लई बनाई गई 11 मैंबरी सांझी पंथक कमेटी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली ते कर्नाटक के मुख मंत्रियों तो मुलाकात का समां मंगिया। मुख मंत्री भगवंत मान वालों झोने की सीधी बिजाई लई अपनी इच्छा प्रगट करने वास्ते किसानां लई विशेष DSR पोर्टल की शुरुआत। मुख्यमंत्री अनुसार इस बार पंजाब का बजट कागज रहित होएगा। भारत सरकार के सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत इंटर मीडिया पब्लिसिटी कोआर्डीनेशन कमेटी की एक मीटिंग जलंधर विच हुई। ते सचखंड बल्ला विखे संत रामानंद जी का 13वां शहीदी समागम मनाया गया। हुण खबरां विस्तार नाल। कांग्रेस पार्टी विच लीडरां दे टुटण दा सिलसिला रुकण दा नां नहीं लै रिहा। सीनियर कांग्रेसी आगू ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। समाजवादी पार्टी के प्रधान अखिलेश यादव ने लखनऊ विच पत्रकारां नूं दस्सिया कि सिब्बल ने पार्टी के समर्थन नाल राज सभा चोणां लई नामजदगी दाखिल की है। इस समय अखिलेश यादव तो इलावा पार्टी के मुख्य जनरल सकत्तर राम गोपाल यादव और पार्टी के होर सीनियर नेता भी मौजूद सन। नामजदगी दाखिल करन तो बाद सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उन्हां आजाद उम्मीदवार वजों नामजदगी कागज भरे ने अते अखिलेश के समर्थन लई ओह उन्हां दा धन्नवाद करदे ने। उन्हां अगे दस्सिया कि उन्हां ने 16 मई नूं कांग्रेस तो अस्तीफा दे दिता सी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ विखे झोने की सीधी बिजाई लई अपनी इच्छा प्रगट करने वास्ते किसानां लई विशेष DSR पोर्टल की शुरुआत की। इस मौके उन्होंने कहा कि यह पोर्टल हर एक किसान जिसने DSR तकनीक की चोण की है उस बारे पूरे अंकड़ियां नूं इकट्ठा करने विच सहाई होने तो इलावा पुख्ता तस्दीक तो बाद योग लाभपात्रियों नूं निरपक्ष ਅਤੇ पारदर्शी ढंग नाल 1500 रुपए फी एकड़ की अदायगी यकीनी बनाएगा। मुख मंत्री नूं DSR पोर्टल की रूपरेखा बारे जाणू करवाउंदिआं वधीक मुख सकत्तर खेतीबाड़ी ने कहा कि ढुकवीं पड़ताल उपरंत 1500 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि संबंधित किसानों के बैंक खात्यां विच सीधी ट्रांसफर की जाएगी। इस विलखण पोर्टल नूं मंडी बोर्ड वालों खेतीबाड़ी विभाग के सहयोग नाल तैयार किया गया है। इस नवीनताकारी तकनीक नूं अपनाउण नाल पानी की घट्टो घट्ट 15 तो 20% बचत होएगी ते जमीन विच पानी दे रिसन विच मदद मिलेगी, जिस नाल धरती हेठला पानी के पद्धर विच सुधार होएगा। जिक्रयोग है कि सूबे भर के किसानों वालों इस सौनी सीजन दौरान कोई 30 लाख हैक्टेयर रकबे विच बासमती समेत झोने की काश्त करने की उम्मीद है। अज के समागम विच पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, मुख सकत्तर अनिरुद्ध तिवाड़ी, मुख मंत्री के वधीक मुख सकत्तर A वेणु प्रसाद तो इलावा खेतीबाड़ी और वित्त विभाग के होर सीनियर अधिकारी भी मौजूद सन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बार पंजाब सरकार का बजट कागज रहित होएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले नाल खजाने के लगभग 21 लाख रुपए बचणगे। 34 टन कागज बचेगा, मतलब 814 तो 834 के करीब दरखत बचणगे। उन्होंने आगे लिखा कि ई-गवर्नेंस वाल एक होर कदम। जलंधर स्थित डॉक्टर BR अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी
NIT ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SK ਰਾਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। NIT ਦੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ 200 ਖੋਜ ਲੇਖ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਗਰਾਜਨ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। NIT ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਹਿਲਾਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਜਾਓ ਉਰਫ ਪੁਖਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਪੈਰਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਮ ਰੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1870 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਫਰਗੂਸਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1895 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਤੇ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 1899 ਵਿੱਚ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਪੈਰਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1905 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਮ ਰੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਮੂਨਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਗੋਦਰੇਜ ਅਤੇ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1905 ਵਿੱਚ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢਿੰਗਰਾ ਨੇ 1909 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਯੁਕਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਨਹੈਪੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਾਪਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੀਕਾ ਜੀ ਕਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਅਗਸਤ 1907 ਨੂੰ ਸਟਟਗਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾ ਨੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਆਖਿਰ 1914 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਰਾਵਲ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ 1957 ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਵਜੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਕਾਜਾਓ ਉਰਫ ਪੁਖਰਾਂਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਾ ਮੌਂਗ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਮਾਰਚ 1891 ਨੂੰ ਕਾਜਾਓ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਟ ਗਰਿਮਵੁੱਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਜਾਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 25 ਮਈ 1891 ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਜਾਓ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹਿਰਾਂਗ ਖੋਗਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1891 ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਖੋਗਜਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਿਰਾਂਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਆਂਗਲ ਮਣੀਪੁਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਈ 1891 ਨੂੰ ਖੌਂਜਗਾਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਂਗ ਖੋਗਜਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਨ ਖੋਗਜਾ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਵਸੂਧਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਸੂਧਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਆਊਟਰੀਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਕੁਕਿੰਗ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਈ 400 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਬੈਗ ਅਤੇ ਕੈਪ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੋਹਲ, ਫਤਿਹ ਕੁਮਾਰ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਅਸ਼ੀਤਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। CRM ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ DNULM ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ 12th ਪਾਸ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਹਵਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਨੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਮਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ MS ਵਰਡ, MS ਐਕਸਲ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟੈਲੀਕਾਲਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਠਾਰ ਅਤੇ ਬੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਕੇ. ਜਿਨਾਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 28 ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।